کہ عائشہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر لوگوں کو ناراض کر دو، لوگ اگر تم سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اگر خوش ہو جائے تو تم کامیاب ہو گئے. لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. جا اب اس کا فیصلہ وہ انسان کرے گا جسے دیکھ کر کے وہ شرم و حیا کرتا تھا. تو اگر شرم و حیا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کرو. لوگوں کو دیکھ کر کے شرم و حیا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مسجد میں کیمرہ لگایا ہوا ہے، میرے اندر یہ ڈر ہے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ پورنیہ کے اندر چلے جائیے، آپ کے بازار کے اندر چلے جائیے، دکانوں میں اور بڑے بڑے مال میں کیمرے لگائے ہوئے رہتے ہیں. یہ کیمرہ اس لیے لگا ہوا رہتا ہے تاکہ چور کوئی چیز چوری نہ کر سکے، کوئی دکان میں آ کر کے گندی حرکت نہ کر سکے، کوئی کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، اس لیے کیمرہ لگایا ہوا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ کیمرہ تو انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے. دکانوں میں اور بازاروں میں جو کیمرے لگائے ہوئے رہتے ہیں یہ کیمرہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے. یہ کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، بجلی چلی گئی کیمرہ بند ہو گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیمرہ ساری دنیا پر لگا کر کے رکھا ہے. ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جسم کے ساتھ لگا کر کے رکھا ہے. ہمارے جسم کے ساتھ ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا کر کے رکھا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہارے ساتھ کرامن کاتبین کو مقرر کر کے رکھا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں، جو تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. تم میرے فرشتے سے کچھ نہیں چھپا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، جس نے ہم تمام لوگوں کو آج اس پاک جگہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. پڑھی الحمدللہ. اس کے بعد ہماری آخری کڑی، آخری لیڈر، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس خطبہ کے جمعہ میں میرا جو عنوان ہے اس عنوان کا نام ہے ایمان اور شرم و حیا. دنیا کے ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا اسلام مذہب ہے، ہمارے اسلام کی بھی اپنی ایک پہچان ہے، ہمارے اسلام کی بھی ایک تہذیب ہے، اسلام کا بھی اپنا ایک کلچر ہے. تو اسلام کی پہچان کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس سے پہچانا جائے گا کہ یہ چیز جس کے اندر پایا جائے وہ مسلمان ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جب ہم اس سوال کا جواب قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث ملتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا. دنیا کے ہر مذہب کی اپنی ایک پہچان ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب، اسلام کا پہچان حیا ہے. یعنی مسلمان حیا دار ہوتا ہے. مسلمان کی پہچان ہی ہے کہ یہ شرم و حیا والا ہوتا ہے. مسلمان کے اندر ہمیشہ شرم و حیا رہتی ہے. تو مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ شرم و حیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر سے گزر رہے ہیں تو انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرے اندر اتنی شرم و حیا ہے. وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کی وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کے اندر بہت زیادہ شرم و حیا ہے. آپ نے کہا چھوڑو، اگر تمہارے بھائی کے اندر بہت زیادہ شرم و حیا ہے تو یہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر ان کے اندر شرم و حیا ہے تو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے اگر ان کے اندر شرم و حیا ہے. جس انسان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جائے تو یہ شرم و حیا اس انسان کو گناہ کرنے سے روکتی ہے. یہ شرم و حیا انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پہلے کے نبیوں کی بہت ساری باتیں اس امت تک پہنچی ہے.
ان میں سے ایک بات یہ بھی پہنچی ہے کہ اگر انسان کے اندر شرم و حیا نہ ہو، انسان کے اندر اگر شرم نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. یعنی جب ایک انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو شرم و حیا ایک مسلمان کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جس سماج کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے، جس گھر کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے، جس سماج کے لڑکے بے حیا، جس سماج کی لڑکیاں بے حیا بے پردہ بازاروں میں گھومتی رہے، جس سماج کے نوجوان رات 2 بجے تک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایسے سماج اور ایسے سوسائٹی اور ایسے گھروں سے سب سے پہلے شرم و حیا ختم ہو جائے گی، پھر دھیرے دھیرے ایمان بھی نکلتا چلا جائے گا. کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، حیا اور ایمان ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے. الحیاء والایمان قرنا جمیعا، یہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے اٹیچ ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ایک نکل کے چلی گئی تو دوسرا بھی چلا جائے گا، اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا گیا، اور اگر ایمان چلی گئی تو حیا بھی چلا گیا. دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک ختم تو دوسرا بھی ختم. تو شرم و حیا سماج میں لانا بہت ضروری ہے. اور ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، یہ جو شرم و حیا ہے، یہ شرم و حیا اللہ کی بھی صفت ہے، اور یہ شرم و حیا ایک مسلمان کی بھی صفت ہے، اور یہ شرم و حیا میرے نبی کی بھی صفت ہے. آئیے حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شرم و حیا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی ستین یحب الحیاء والصدر، اللہ تبارک و تعالیٰ شرم و حیا والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈالنے والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ شرم و حیا والا، اس کا کیا مطلب کہ بے غیرتی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، بے شرمی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. ایک مرتبہ ایک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں گا تو میں اسے قتل کر دوں گا. تو صحابہ کو اس صحابی کے جملے پر بہت تعجب ہوا کہ اچھا اتنی غیرت ہے ان کے اندر. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابی، تمہیں میرے صحابی حضرت سعد ابن عبادہ کی غیرت پر بہت تعجب ہے. وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، ارے اس صحابی سے تو زیادہ میرے اندر غیرت ہے. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر مجھ سے بھی زیادہ شرم و حیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرم و حیا والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے، اور اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے، اپنے شرم و حیا کی وجہ سے تمام برے کاموں کو، تمام فواحش کاموں کو، تمام ناجائز کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اور یہ حیا ہمارے نبی کی بھی صفت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ایک کنواری لڑکی جو اپنے گھر میں پردے سے رہتی ہے، اس کنواری لڑکی کے اندر جتنی زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. اور جب اللہ کے پیارے نبی کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی، کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی، عرفناہ فی وجہہ، تو نبی اکرم کا چہرہ دیکھ کر کے ہم سمجھ لیتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی کو یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے. تو شرم و حیا میرے نبی کی بھی صفت ہے، مسلمان کی بھی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے. جس سماج کے اندر شرم و حیا قائم ہو جائے، جس سماج کے اندر شرم و حیا آ جائے، جس گھر کے اندر شرم و حیا آ جائے، ایسا سماج اور ایسا گھر سدھر جاتا ہے. گھر کا ڈیکوریشن یہ نہیں کہ گھر میں ٹائلز لگا لو، گھر کی زینت یہ نہیں کہ گھر میں بہترین قسم کے پنکھے لگا لو، گھر کی سب سے بہترین خوبصورتی یہ نہیں کہ گھر میں بہترین قسم کے رنگ کر لو. گھر کی سب سے بہترین زینت، گھر کا ڈیکوریشن یہ ہے، گھر کی سب سے بہترین خوبصورتی یہ ہے کہ گھر کے بچوں کے اندر حیا ہو، گھر کی عورتوں کے اندر حیا ہو، گھر کے مردوں کے اندر حیا ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس چیز کے اندر حیا آ جاتی ہے، جس چیز کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، بے حیا اس چیز کو خراب کر دیتی ہے، نشٹ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. جس چیز کے اندر بے حیائی داخل ہو گئی، بے حیائی اسے خراب کر کے چھوڑ دیتی ہے. وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور جس چیز کے اندر حیا آ جاتی ہے، حیا اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، حیا اس چیز کو بہترین بنا دیتی ہے. تو اپنے گھر کے اندر حیا پیدا کرو. لیکن آج پرابلم یہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے، ہم شرم و حیا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. سب کے اندر تھوڑی بہت شرم و حیا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان شرماتا ہے،
بھائی راستے کے کنارے کوئی کھڑا ہو کے پیشاب نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر شرم و حیا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ لیکن آج دقت کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے شرم و حیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں کرتے۔ آج کے اس خطبہ دینے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرو، لوگوں سے شرم کر کے کیا کرو گے؟ ارے جس انسان کو دیکھ کر کے شرم کرتے ہو، یہ انسان کیا کر پائے گا؟ مرنے کے بعد آپ کے قبر میں جائے گا، 2-3 ہاتھ مٹی دے کر کے واپس آ جائے گا۔ اس انسان کو دیکھ کر کے شرم کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجتے ہیں کہ عائشہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے، مجھے اچھی بات بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اے امیر معاویہ، میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر لوگوں کو ناراض کر دو، لوگ اگر تم سے ناراض ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اگر خوش ہو جائے تو تم کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، جا اب اس کا فیصلہ وہ انسان کرے گا جسے دیکھ کر کے وہ شرم و حیا کرتا تھا۔ تو اگر شرم و حیا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کرو، لوگوں کو دیکھ کر کے شرم و حیا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسجد میں کیمرہ لگایا ہوا ہے، میرے اندر یہ ڈر ہے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ پورنیہ کے اندر چلے جائیے، آپ کے بازار کے اندر چلے جائیے، دکانوں میں اور بڑے بڑے مال میں کیمرے لگائے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ کیمرہ اس لیے لگا ہوا رہتا ہے تاکہ چور کوئی چیز چوری نہ کر سکے، کوئی دکان میں آ کر کے گندی حرکت نہ کر سکے، کوئی کسی کو چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، اس لیے کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ کیمرہ تو انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے۔ دکانوں میں اور بازاروں میں جو کیمرے لگائے ہوئے رہتے ہیں، یہ کیمرہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، بجلی چلی گئی کیمرہ بند ہو گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیمرہ ساری دنیا پر لگا کر کے رکھا ہے۔ ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جسم کے ساتھ لگا کر کے رکھا ہے، ہمارے جسم کے ساتھ ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا کر کے رکھا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے ساتھ کرامن کاتبین کو مقرر کر کے رکھا ہے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں، جو تمہارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ تم میرے فرشتے سے کچھ نہیں چھپا سکتے ہو، وہ فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور فرشتے تو جو لکھ رہے ہیں۔ ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آنکھ میں لگا کر کے رکھا ہے، ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کان میں لگا کر کے رکھا ہے، ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیر میں لگا کر کے رکھا ہے۔ آنکھ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اليوم نختم على افواہہم، اليوم نختم على افواہہم۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دے گا، انسان کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اور انسان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، تم نے اس ہاتھ سے کیا 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 تھا۔ کل قیامت کے دن یہ دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے بولیں گی، اور انسان کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے گا، انسان اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول پائے گا۔ وَتَشْهِدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهِدُ أَرْجُلُهُمْ، اور انسان کے پیر بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے گواہی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کیا کیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ ہمارے جسم کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہمارے منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی ہے۔ حتی اذا ما جاؤها، جب کل قیامت کے دن لوگ جہنم میں جائیں گے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، انسان کے آنکھ ان کے خلاف گواہی دے گی، اس کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے جسم کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دے گی۔ آنکھ گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، اور انسان کے چمڑے گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنے جسم کے چمڑی سے کہے گا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تو میری چمڑی ہے، تو کیسے میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، تو کیسے میرا نامہ اعمال پیش کر رہی ہے، تو کیسے میرا کچا چٹھا پیش کر رہی ہے۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو انسان کی چمڑی بولے گی، اے انسان، جس اللہ نے تیرے منہ کے اندر بولنے کی چھمتا دی ہے، آج اسی اللہ نے ہمارے منہ کے اندر بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کے طاقت سے ہم بھی بول رہے ہیں، اور اسی اللہ نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ گے۔ اب اگلی آیت سنیے،
दुनिया का कैमरा खराब हो सकता है, दुनिया के कैमरे के तार कट सकते हैं, दुनिया के कैमरे में कोई चीज रिकॉर्डिंग हो जाए उसे डिलीट कर सकते हैं, बिजली चली गई कैमरा बंद हो गया, कैमरे के ऊपर कोई चादर डाल दिया जाए कोई चीज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे जिस्म में, हमारे कान में, हमारे आंख में जो कैमरे लगा करके रखे, ये 24 घंटा, 7 दिन, पूरा साल, हर सेकंड, हर मिनट ये चालू रहता है, कभी ये बंद नहीं होता है। अब अगली आयत सुनिए, वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, मेरे बंदो तुम अपने कान की गवाही से बच नहीं सकते, तुम अपने आंख की गवाही से बच नहीं सकते, तुम अपने जिस्म की गवाही से बच नहीं सकते। तुम जो भी कर रहे हो, ये आंख भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, ये कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे जिस्म भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, मेरे बंदो तुमने सोचा, दुनिया का कैमरा, बहुत सारा ऐसा वक्त आता है कि दुनिया का कैमरा खराब हो जाता है, तुमने सोचा कि अल्लाह तबारक व ताला का कैमरा भी खराब हो जाता है। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अरदाकुम, यही गुमान था इंसानों जिसने तुमने अपने रब के साथ किया था। फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, और तुम खसारा उठाने वालों में से हो गए। तो आंख हमारे खिलाफ कल कयामत के दिन गवाही देगी, हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे। आज हम कहते हैं कि हम तो तन्हाई में ये गुनाह कर लेंगे, किसको पता चलेगा? अल्लाह तबारक व ताला को हर चीज मालूम है। अरे उस अल्लाह की शान तो ये है, अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह अनआम के अंदर इरशाद फरमाया, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की कुंजियां सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के पास है, गैब की चाबियां सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के पास है। ला यअलमुहा इल्ला हु, इसके सिवा उस चाबी के बारे में कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, जमीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, जमीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, अल्लाह तबारक व ताला को मालूम है। समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर, पानी के अंदर जो कुछ हो रहा है, अल्लाह तबारक व ताला को मालूम है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, पेड़ से एक पत्ता भी जब जमीन के ऊपर गिरता है तो उस पत्ते के गिरने का क्या टाइम है, उसका भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, पेड़ से एक पत्ता भी जब जमीन पर गिरता है तो उस पत्ता के गिरने का क्या टाइम है, वो कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड में वो जमीन पर आकर के गिरेगी, इसका भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, अगर एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज जमीन के अंदर छुपी होगी, उस चीज का भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। ना कोई भीगी चीज, ना कोई सूखी चीज, ना कोई तर चीज, हर चीज का इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। उसके इल्म से कोई चीज खाली नहीं है। क्या क्या छुपाएंगे हम अल्लाह तबारक व ताला से? लोग रास्ते से चलते हैं, कहां कहां देखते हैं, उसकी निगाहों का इल्म भी अल्लाह तबारक व ताला के पास है। यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, मेरे बंदो तुम्हारी निगाहों की चोरी को भी अल्लाह तबारक व ताला जानता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आप किसी के घर गए हैं और आप घर के गार्जियन से बैठ करके बात कर रहे हैं। आप बात किससे कर रहे हैं? घर के मालिक से कर रहे हैं, लेकिन आपकी निगाहें उस घर के बहू बेटियों की तरफ है। आप किसी गैर महरम को देख रहे हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान देखता किधर और निशाना किधर और है। अल्लाह तबारक व ताला, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर में कहते कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी निगाहों की चोरी को भी जानता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये आंख अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इस आंख का कभी गलत इस्तेमाल ना करो। आज जब आंख खराब हो गया और चश्मा पहनना पड़ता है, तब पता चलता है ये आंख अल्लाह तबारक व ताला की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के वास्ते कहता हूँ कि इस आंख से कभी गलत इस्तेमाल ना करना। ये आंख अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ये आंख, तुम अपने आंख से क्या चीज चोरी करते हो, उस चीज का भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। वमा तुख्फी सुदूर, और तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो, तुम किसी को देखने के बाद अपने दिल में क्या ख्याल करते हो, इस चीज का भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो, तुम रास्ते पे चल रहे हो, किसी की बहू बेटियों को देख करके तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो, इस चीज का भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। हमारी आंख का भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। हमारे सीने में क्या चल रहा है किसी को देख करके, इसका भी इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। तो कभी आंख का गलत इस्तेमाल ना करना, कभी अपने दिल में किसी को देख करके कोई बुरा ख्याल ना करना। ये मुआशरे से शर्म हया खत्म हो गई है। नौजवान बेशर्म हो चुके, बेहया हो चुके। अल्लाह के वास्ते बेशर्मी को खत्म करो, बेहयाई को खत्म करो। सही बुखारी का वो वाकया देखिए,
तीन नौजवान सफर कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, बहुत तेज बारिश होने लगी। तीनों जाकर के एक गार के अंदर दाखिल हो गए। एक अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान आकर के उस गार के मुंह पर गिर गया, दरवाजा बंद हो गया, तीनों बाहर नहीं निकल सकते, आवाज लगा रहे, धक्का लगा रहे, लेकिन चट्टान बहुत बड़ा था, उसे हटा नहीं सक रहे हैं। तीनों ने कहा अब अगर हमें यहां से अगर कोई निकाल सकता है तो अल्लाह तबारक व ताला ही निकाल सकता है, चलो अपनी अपनी कोई नेकी याद करो। तीनों ने अलग अलग दुआ की। उनमें से एक नौजवान आगे बढ़ा और अल्लाह के सामने हाथ उठाया और कहा अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी एक चचा की बेटी थी, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द को एक औरत से जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है मैं उससे करता था, लेकिन इस प्यार की तड़प क्या थी कि मैं उससे बदकारी करना चाहता हूं, उससे जिना करना चाहता हूं, शादी नहीं करना चाहता हूं, उसे हासिल करना चाहता हूं। एक मरतबा ऐसा मौका आया कि लोग दाने दाने के मोहताज हो गए, गांव में कहत साली पड़ गई। वो मेरी चचा की जो लड़की थी वो मेरे पास आई, वो गरीब घर की थी, मैं अमीर घर का था, मुझे अल्लाह ने नवाजा था। वो मेरे पास आई और मुझसे 100 दिनार मांगी। एक रिवायत में 100 दिनार है और एक रिवायत में 120 दिनार है। बहरहाल उसने मुझसे 100 दिनार मांगी। मैंने उसे, तो शैतान ने मेरे अंदर ये ख्याल पैदा कर दिया कि आज तेरी मुराद पूरा होने का वक्त आ गया। उसने तुझसे जो 100 दिनार मांगी है, आज तेरी मुराद पूरा होने का वक्त आ गया है, तो अपने ख्वाहिश को पूरा कर लिया 100 दिनार के बदले। उसने उसके सामने ऑफर रखा। वो लड़की अपने घर के हालात को देख रही थी, वो तैयार हो गई कि ठीक है चलो। उसके बाद वो नौजवान वो सारी बात ये दुआ में कह रहे हैं, गार में फंसे हुए दुआ कर रहे हैं, कहते कि अल्लाह, जब ऐसा मौका था कि मैं ये गलत काम कर दूं, बिल्कुल आइन मौका था, उस आइन मौके पर उस लड़की ने मुझे एक जुमला कहा था मेरे सामने, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। ए मेरे भाई, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर और वो काम ना कर जिसका तुझे हक नहीं है, तो अल्लाह तबारक व ताला से डर। ए अल्लाह, उसने आइन मौके पर मुझे तेरा डर याद दिलाया। मैंने उसने वो जो दिनार मांगा था 100 दिनार या 120 दिनार मैंने उसे दे दिया, उसे जाने दिया और अपने दिल से ये हमेशा के लिए ख्याल खत्म कर दिया। या अल्लाह, अगर मैंने ये तेरी रिजा के लिए किया है, अगर मैंने तुझसे डर करके ये काम किया है, या अल्लाह आज तू ये मुसीबत को हटा दे, ये चट्टान को हटा दे। बहुत लंबा वाकया है, पूरा वाकया सुनाने का मकसद नहीं है। इस वाकया को मैंने आप लोगों के सामने इसलिए सुनाया कि उस वक्त में उस नौजवान को किस चीज ने उस गुनाह से बचाया। अल्लाह तबारक व ताला का डर है। अल्लाह तबारक व ताला का डर उसे याद दिलाया और अल्लाह तबारक व ताला के डर ने उसे उस चीज से नजात दिला दिया। हमारे और आपके अंदर कब इस चीज का डर पैदा हो गया? कब डर पैदा होगी? हम और आप कब अल्लाह तबारक व ताला से शर्म हया करेंगे? हमारे दिल के अंदर कब अल्लाह तबारक व ताला का खौफ पैदा होगा? एक और वाकया देखिए, अजीज मिस्र की बीवी जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 या 8 साल की उम्र से 16-17 साल तक परवरिश की। 16-17 साल तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के घर में रही। कुरान करीम बयान करता है, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहती थी, जिस औरत के घर में रहते थे, उसी औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर डोरे डाले। उसी औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाने की कोशिश की। वक़ालत हैत लक वग़ल्लक़तिल अबवाब, और उस औरत ने सारे घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ से कहा, ए यूसुफ, दरवाजे बंद है, घर का मालिक कहीं गया हुआ है, घर में सिर्फ तू है और मैं हूँ। ए यूसुफ, आज ये खूबसूरत औरत तुझ जैसे खूबसूरत इंसान को अपने पास बुला रही है, हैत लक, आजा मेरे पास, आजा और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। सोचिए मेरे प्यारे साथी, गुनाह कितना आसान है। यूसुफ के लिए गुनाह आसान है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अजीज मिस्र की बीबी ए जुलेखा, मैं अल्लाह तबारक, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा, मैं अजीज मिस्र को क्या जवाब दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने मालिक का डर नहीं है, लोगों का डर नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते, माअज़ल्लाह, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब मुझे पूछेगा कि तूने क्यों ये काम किया था, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहुद्दालिमून, मेरे रब ने मुझे इसी घर में रखा, इसी घर में मुझे इतनी सारी नेमत मिली, इसी घर में मैं बड़ा हुआ हूँ और इसी घर के मलका के साथ मैं ये काम करूं। इन्नहु ला युफ्लिहुद्दालिमून, ये बहुत बड़ा जुल्म है और मैं ये काम नहीं कर सकता। सोचिए, यूसुफ के लिए गुनाह आसान है, लेकिन किस चीज ने उसको बचाया? अल्लाह तबारक व तआला का डर है मेरे प्यारे साथियों, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया। लेकिन आज मोबाइल का फितना, आज हर इंसान के पास मोबाइल है और इस दुनिया के जितने भी बुराई है,
सारे गंदगी का सैलाब हमारे नौजवानों के हाथों में, सारे बुराई का जड़ नौजवानों के हाथों में है। ये मोबाइल रहमत बन करके आई थी, लेकिन हमने इसे फितना बना दिया, बुराई का अड्डा बना दिया, बुराई का जड़ बना दिया इस मोबाइल को। इस मोबाइल ने बहुत सारे काम आसान किए थे, लेकिन आज लोगों ने इस मोबाइल को बुराई का जड़ बना दिया और नौजवान इसी मोबाइल के पीछे बर्बाद हो रहे, बेहया होते चले जा रहे, बेशर्म होते चले जा रहे, समाज से बेहया और बेईमान खत्म होता चला जा रहा है। नौजवानों के हाथों में मोबाइल है, नौजवान क्या क्या कर रहे हैं, बाप को कोई फिक्र नहीं है। बेटा रात रात भर कहाँ है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। लड़की कहाँ घूम रही है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। अपने औलाद के अंदर शर्म हया पैदा करो। बाप की जिम्मेदारी ये है कि बेटे से पूछे कि तुझे मोबाइल किसने दिलाया। बेटा जवान हो गया, बेटी जवान होगी, बेटी पढ़ने के लिए गई, बेटी के पास मोबाइल आ गया, बाप को एक मर्तबा ये पूछने की फुर्सत नहीं है, बेटी मैंने तुझे तो मोबाइल नहीं दिलाया था, तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया। बेटी बड़ी नहीं हुई, बेटी के हाथ में मोबाइल आ गया, बाप को एक मर्तबा ये पूछने की फुर्सत नहीं है कि तेरे पास मोबाइल कहां से आया। अपने औलाद की सही से तरबियत करो, अपने बच्चों के अंदर शर्म हया पैदा करो, उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो। सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं थे, लेकिन मोबाइल से भी खतरनाक एक चीज सहाबा के दौर में थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर इस चीज को इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिस्सय्यिम मिनस्सय्यि तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम। ए मेरे सहाबा, जब तुम इहराम के हालत में निकलते हो, तुम्हारे सामने से नीलगाय जा रही है, तुम्हारे सामने से हिरन जा रही है, तुम शिकार नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास नेजा है, तुम नेजा उसके सामने चला नहीं सकते हो, तुम उसका शिकार नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब। अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे कौन अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। अल्लाह तबारक व तआला का कैमरा नहीं लगा हुआ था सहाबा के दौर में कैमरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। आज के दौर में भी कैमरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर कैमरा लगा करके रखा है। हमें यकीन रखना है लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब। ये मोबाइल जो अल्लाह तबारक व तआला, ये जो मोबाइल आज का फितना बन चुका है, इस मोबाइल के जरिए हम अच्छी चीजों को देखें, बुरी हरकत छोड़ दे और अल्लाह तबारक व तआला से डरे। लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब। अल्लाह तबारक व तआला भी हमारा इम्तिहान लेना चाहता है कि गंदगी का पूरा सैलाब नौजवानों के हाथों में है, कौन इस चीज से बचता है, कौन अच्छे चीजों को देखता है और कौन बुरे चीजों से बचता है। तो बचेंगे या नहीं बचेंगे? इंशाअल्लाह बचेंगे। और एक दो बात कह करके खत्म करूंगा, अपनी बातों को वक्त हो चुका है, कि अगर लोगों को नाराज करके अल्लाह तबारक व तआला को अगर खुश कर सकते हैं तो इसमें आपकी ही भलाई है। लोगों को देख करके शर्म करके कुछ नहीं होगा। आप अल्लाह तबारक व तआला से डरिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग इतने बेहया बेशर्म हो चुके हैं कि बाजारों में ऐसे ही रात रात भर घूमते फिरते गाना सुनते हुए बाइक चलाते हैं। मैं आपको दो चार काम बताता हूं, अगर अच्छा लगे तो ये काम कीजिएगा। दिल सख्त हो गया है, दिल के अंदर ईमान अगर राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है तो मैं जो काम बता रहा हूं ये काम कीजिएगा। लोग गाना सुनते, आज क्यों सुनते हैं? कहते दिल को सुकून मिलता है। ये कुरान, जब किसी बेहतरीन कारी की आवाज से अगर कुरान सुन लेंगे आप तो दिल को वो सुकून मिलेगा, दुनिया की किसी म्यूजिक में वो सुकून नहीं है। कुरान सुना कीजिए। लोग कहते हैं कि कुरान सुनते लेकिन सुकून नहीं मिलता। राई के दाने के बराबर भी अगर सुकून आपके अंदर अगर ईमान होगा तो कुरान सुन करके दिल को सुकून मिलेगा। ईमान वाले के दिल में तो कुरान जब सुनता है वो तो उसे सुकून मिलता है। पढ़ने नहीं जानते कोई मसला नहीं है, इंटरनेट का जमाना है, आप कुरान को सुन सकते हैं। बेहतरीन कारी की आवाज से कुरान सुनिए, आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जो दुनिया के किसी म्यूजिक में सुकून नहीं मिलेगा। और खाली वक्त है, दिल कठोर हो चुका है, दिल अगर सख्त हो चुका है, 100 बार खाली वक्त में बैठे हुए हैं 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दीजिए। जो दुआएं याद है उस दुआ को पढ़िए, सूरह फातिहा को पढ़िए। आपको बता रहा हूं, अगर ये अमल आपने कर लिया, आप अल्लाह तबारक व तआला से भी हमेशा डरते रहेंगे, लोगों से शर्म नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से शर्म करेंगे। ये मोबाइल हाथ में रहने के बावजूद भी आपको गलत चीजों की तरफ ये मोबाइल नहीं ले जा सकता है। आप दीन के बातें सीखेंगे, आप कुरान और हदीस को सुनेंगे, अपने अंदर इल्म पैदा करेंगे। आज के पूरा खुतबा का खुलासा यही है मेरे प्यारे भाइयों, कि अल्लाह तबारक व तआला से शर्म कीजिए, लोगों से शर्म नहीं कीजिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला से शर्म करेंगे तो आपको कुरान भी पढ़ने की तौफीक होगी, आप नबी की हदीस को भी सीखेगा, आप अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र भी करेंगे। और जब ये सारे काम करेंगे
تو آپ کے اندر حیا و شرم آ جائے گی، اور جب حیا شرم کی وجہ سے نیک کام کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ چھٹی میں میں گھر آیا تھا، آج چھٹی ختم ہو گئی، گھر مدرسہ چلے جاؤں گا، آپ لوگوں سے ہی دعا کر کے جاؤں گا، آپ لوگوں سے ہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں گے تاکہ میں آگے